اور ہم کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں۔ وہ آپ کا ایمان تباہ کر رہا ہے کہ خدا سے بھی جو نہ ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم۔ اب بتاؤ خدا سے کوئی چیز ایسی ہے جو طاقتور ہے؟ یہ انسان ہے نا، اپنی زبان سے جو مرضی کفر بکتا رہتا ہے، اسی نے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اے ناصر مدنی تانوں مینشن کرتا ہے، میں تانوں سمجھاندہ رہنا کہ بچو، اسی اسلام دے مورچے تے کھڑے، ایڑا مرحب ہے نا، اے اسلام دا مورچہ ہے۔ ادھر جیڑا بھی تیر آندا ہے علماء کرام تانوں سمجھاندے نے بچاندے نے کہ بچ جو تہاڈے ایمان تے ڈاکہ وجن لگا، ڈاکہ وجن لگا۔ یہ ساڑی میڈم ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ سکھوں کو آپ استثناء دے دیں، وہ ہیلمٹ نہ ڈالیں کیونکہ ان کے سر پہ پگڑیاں ہیں۔ تو میں کہنا میڈم صاحبہ سکھاں دیاں پگڑیاں تے چلو ہیلمٹ دی لوڑ نہیں، تے آ مسلمان جڑے پگڑی لے کے لگے پھر دینے، انہاں دی پگڑی تانوں دکھ دی ہے، نک وگدا ساڈا بھی انہاں دی قانون چ استثناء دے دیتا ہے کہ سکھ ہیلمٹ نہ بھی لوے تو کوئی گل نہیں، تے ساڈیاں بھی پگڑیاں اونجدیاں ہی نے، آپ پگڑی اسی نہیں لئی تے ساڈے سر نوں بھی کوئی شے نہیں واجدی۔ تو خدا کے لیے دو قانون نہ بنائیں، اگر قانون بنانا ہے تو پھر یہ شک لکھیں کہ جس کے سر پہ پگڑی ہے وہ ہیلمٹ کے کام دیتی ہے، کیونکہ کپڑا وزنی ہوتا ہے، زیادہ اس کو چکر دیے ہوتے ہیں۔ مقصد تو ہیلمٹ میں سر بچانا ہے نا، اونچی بولیں، سر بچانا ہے نا۔ حضرات میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگو انصاف کرو، انصاف تقوی دے قریب تارے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے نہیں تے قیامت نو میں انصاف کراں گا۔ امتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میں قیامت نو مجرمان نو لیدا کراں گا نیکاں دیاں صفاں جو۔ جملہ بڑا ایمان والا ہے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے آئے جے، ذرا سنیا جے دھیان دے نال۔ اج میں بڑے تسلسل نال تہاڈے سامنے اپنا مدعا بیان کری جا رہا میں۔ میرا بی بی کھڑی ہے، نبیاں دے سردار دے کول کھڑی ہے، آپ فرماندے نے بی بی جدو بچہ ہوئے پھر آ جاویں۔ اس بی بی نے کوئی سچی نیت کی سی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، انہیں سچیاں توبہ کیتیاں ہویاں نے نبی دنیا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندا پیا لوگو دنیا جے دھیان دے نال کملی والے نبی نو ماننے والو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ تو ڈرنا میں نبی ڈرنا کیویں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ایمان والیو میرے تو انج ڈرنا جویں ڈرندا آقا سلے۔ بچہ پیدا ہویا، بی بی پھر آ گئی، آندھی سونیا ہن تے بچہ بھی پیدا ہو گیا، مینوں سزا دو۔ آپ فرماندے نے بی بی جد تک بچہ دودھ پیندا ہے میرے کول نہ آویں، جد تک بچہ دودھ پیتا ہے میرے پاس نہ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ سن لو ذرا دھیان دے نال، جب تک بچہ دودھ پیندا ہے میرے تک نہیں آنا۔ نبیاں دے سردار نو من والے بیٹھے جے، پھر نبی پاک دے کول بی بی آئی، آندھی سونیاں انہیں دودھ پینا چھڑ دیتا وے۔ آپ فرماندے نہیں جد روٹی کھان لگ پوے پھر آویں، جد روٹی کھان لگ پوے انہیں روٹی دی برکی بچے دے منہ چ پائیے، آندھی ہے سونیاں ہن تے میرا بچہ روٹی بھی کھان لگ پہ آئے۔ آپ فرماندے نے انہوں سزا دے دے وہ سنسار کر دو۔ جڑے والے عورت نو سنسار کیتا گیا، سنیے ذرا دھیان دے نال، عورت نو سنسار کیتا گیا، نبی خون دے چھٹے ایک صحابی دی جسم تے پہ گئے، آندے نے گندا خون میرے تے ڈگ گئے۔ میرے نبی بول پہ خبردار اے دے خون نو گندا نہ کہنا، اے دی توبہ تے آسمان تے فرشتے ہزارہ رشک پہ کر دے پہ نہیں، محمد دا رب بھی اے دی توبہ تے رشک کر رہے۔
آج کتنے مسلمان ہیں جن کو قبر حشر پہ ایمان، انہیں میرا فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے باہو تے جنہ حق دی رمز پچھاتی حضرات مولویاں دا تے بے دینہ دا ہی رولا ہے، اسی آنے دین تحت تے لے آنا ہے، اسی آنے دین تحت تے آئے گا، انصاف ہوئے گا، پر جنہیں انہا پہ اللہ دین والے آندھی مخالفت کرنی وہ خود بے دین لوگ ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہے دین تحت تے آ گیا، محمد عربی دا دین تحت تے آ گیا، تے پھر ہاتھ وڈے جانے نے چور دے، زانی مگر کسے جانا نہیں، شرابی مگر کسے جانا نہیں، ٹھگ مگر کسے جانا نہیں، فیصلہ انصاف تے ہونا ہے۔ لو انّا فاطمہ بنت محمد، اگر میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی کوئی ایسا کام کرے میرے محمد نے کیا میں ان میں سزا دواں گا جتنے نبی اپنی بیٹی دی مثال دوے سارا اسلام غالب آ جائے گا۔ آج پورے پاکستان میں کبھی کہتے ہیں جی فلاں کو استثناء حاصل ہے، بھئی میں کہتا ہوں یہ اسلامی لفظ نکالے، یہ پاسپورٹ پہ جو لکھا نا میاں عبدالحفیظ ایڈوکیٹ صاحب آئے، قانون دان ہیں ہمارے، اور یہ ہمارے پرسنل میرے وکیل بھی ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں سب سے، یہ جو پاسپورٹ پہ لکھا نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیلا لکھ لو جمہوریہ پاکستان، جمہور میں مرضی چلتی ہے، اسلام میں مرضی نہیں چلتی، بولو جمہور میں مرضی چلتی ہے، یعنی پنجی ادھر ہو گئے 30 ادھر ہو گئے تو پنجیاں نے پنجیاں دا بیڑا گرک کرتا، یہ جمہوریت ہے، مگر اسلام میں نبیوں کا سردار ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا جی آپ نے جنگ کے موقع پہ مجھے ایسے سبسیڈی کرنے کے لیے چھڑی لگائی تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا کرنا ہے، کہ جی میں بدلہ لینا ہے، فرمایا بدلہ لے سکتا ہے۔ جب مصطفیٰ نے قصاص دیا ہے، اب نبیوں کے سردار کو استثناء حاصل نہیں ہے، حالانکہ حضور معصوم ہیں، اونچی بولو حضور، آپ نے تو اس کی اصلاح کے لیے چھڑی لگائی تھی نا، تو آپ راہبر بھی ہیں نا، استاد بھی ہیں نا، آقا بھی ہیں نا، وہ تو غلام تھا نا، مگر اسلام نے اس کو انصاف دیا ہے۔ اور آج ہمارا انصاف دیکھ لیں، ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، تگڑے واسطے اسی اور طریقے نہ بولنے، تمہارے واسطے اور طریقے نہ بول۔ آپ دیکھ لیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ اونچ نیچ ختم کریں، یہ اسلام نہیں ہے۔ بڑا وڈا جملہ ایمان والا ہے، سنیے ذرا دھیان دے نال، بڑا وڈا جملہ، فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال نے، فیض قبراں چ انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال ہوئے نے۔ اور سنو فیصلے قیامت والے، فیصلے قیامت والے آقا کل کرائے ہوئے نے، کرائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال، ایتھے ہی سزا لے لی اس عورت نے۔ میں جملہ سمجھانا چاہنا ساؤں، اس بی بی تے الزام نہ لایا کر، نبیاں دے سردار نے کیا ہے، جڑا بندہ دنیا دے لوگوں تہمت لگاندا ہے لو 80 کوڑے کھاندا حقدار ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویرا سن لا ذرا دھیان دے نال، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ میرے نبی کریم نے 4 گواہ منگے نے، اسلام نے 4 گواہ منگے، ہن ساڈے ویرا سن لو دھیان دے نال، ویرا ڈی این اے ٹیسٹ تک گل پہنچ گئی ہے، شریعت دیاں حداں نو سائڈ تے کر دو تے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، تے شریعت آندی ہے 4 گواہ لے کے آنی ہے۔ آخر انہیں عزت محفوظ رکھی ہے مرد تے عورت دی، کہ معاشرے چ جین دے قابل بھی رہ جاوے، مجھے بولو معاشرے چ جین دے قابل، اگر توبہ کر لوے تے بعد چو معاشرے چ چل پھر تے سکی عزت نہ۔ او بھائی اسلام سیفٹی کا مذہب ہے، اسلام پروٹیکشن دیتا ہے تمہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، سانو کہ جی سانو اسلام حقوق نہیں دیتا، تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تجھے پتہ کیا ہے اسلام حقوق نہیں دیتا، تجھے الپے نہیں پتہ، تو کہتا جی اسلام حقوق نہیں دیتا، تو اسلام نے پڑھ تو صحیح،
اسلام نو پڑھو ذرا لفظ سننے والا ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ ناراضی ہوئے میرے نبی کریم نے حضرت زید دا نکاح قریشی عورت نہ کر دیتا سیدہ زینب نال ایک قریش خاندان دی عورت ہے اور جڑے برادری ازم تے یقین رکھ دے نے کہ برادری تو بعد رشتہ نہیں کرنا انہاں دے منہ تے بہت بڑا تھپڑ ہے نبی پاک کتے قریش خاندان تے کتے زید منہ بولیا غلام پتر کتے زید سنو تے کتھے قریشی عورت مکے چ سب تو مدینے چ قریش خاندان ہی اچا خاندان سی نا ہاشمی قریشی خاندان اب بتائیں میرے نبی کریم نے قریشی عورت دا نکاح سیدہ زینب دا نکاح زید نہ کر دیتا شومی قسمت زید دا نکاح زیادہ دیر نہ چلیا شادی ٹوٹ گئی نکاح ٹوٹ گیا طلاق دے دیتی میں 1 کروڑ انعام دینا ہے جڑے طلاق تو بعد عورتاں نو مار دے مرداں نو مار دے رشتہ داراں نو مار دے آندے تو انہوں نہیں ملنا میں انہوں نہیں ملنا جے شادی تے انہوں نے سدیا تے اساں نہیں آنا جے سانو سدیا تے انہوں نہیں آنا ہاں اسی تو خاندان علی ویرا عذاب بن گئے اسی کسے دی رنگ وچ بھنگ پاؤنے اسی کسے دی خوشی دی بربادی لاؤنے ہاں کہندے جے وہ آیا تے اساں نہیں آنا جے اسی آئے تے وہ نہ آؤن اے زداں لا کے اسی جانے ہاں ہائے کلمے دے رشتیاں تے تیرے غصے غالب آ گئے تے میں 1 کروڑ انعام دینا ہے ستار مسجد چ کوئی مائی دا لال کھڑا ہو کے ایک روایت ایک حدیث میرے نبی کی پیش کر دے کہ میرے نبی نے اشارہ کنایا چی زید نو کیا ہوئے زید تو چنگی نہیں کیتی تو میرے خاندان نو لیک لائی ہے تو طلاق دیتی ہے قریشی عورت نو اشارہ کنایا نبی پاک نے اشارے چ بھی نہیں کیا سنیے 1 کروڑ اور انعام دینا ہے کوئی ایک حدیث لے کے آئے سیدہ زینب نبی پاک دے نکاح چاہ گئیاں تے کسے ایک روایت چ دکھا دو زینب پاک نے کیا وے مومنہ دی ماں نے کیا وے سونیا یا زید نو رکھو یا مینو رکھو میں زید نو ویکھنا بھی نہیں چاہتی ویرا وجہ کیا ہے لیاؤ کوئی روایت لیاؤ میرے نبی نے نہ زید نو چھڑیا نہ زینب نو چھڑے آؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آج کنے مسلمان نے طلاقہ تو بعد اے گوجرے دی عدالت چ وکیل صاحب بچہ روندہ رہ گیا میں نے پاپا کے ساتھ جانا ہے میں نے پاپا کو ملنا ہے ہائے آج ساڑھے غصے نبیاں دے سردار دی سیرت تو بھی اتے چلے گئے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث بزرگوں گزرے گجراں والے بہت بڑے امام وقت دے محدث حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجراں والے شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ کے سنیے ذرا دھیان سے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا بیٹی دی طلاق ہو گئی ویرا جاننا جدو تیاں اجڑن تے ماپے اجڑ جاندے نے انہاں تیاں دے دکھ ماپیاں نو قبراں چ لے جاندے نے بیٹے تی ایک دکھی ہوئے ساری جد دکھی ہو جاندی ایدی طلاق ہو گئی سنیے ذرا دھیان دے نال طلاق ہو گئی چند دنوں تو بعد ایک بندہ آیا کہندا حضرت صاحب تہاڈا سابقہ جوائی بڑا بیمار ہے تہاڈا سابق جوائی بڑا بیمار ہے ہوندے ساڈے ورگے کہندے گھڑی نو مردا ہن مر جے مگروں لتے ہن میری دھی دی زندگی برباد کیتی ہے مگروں لتے جان چھٹے پر اللہ والیاں دا ایمان بڑا اچا ہوندا ہے حافظ عبد المنان نور پوری او دے گھر پتہ لین چلے گئے جڑے ویلے دروازہ کھڑکایا اندر داخل ہوئے تے حافظ صاحب نو ویکھ کے بندہ روئی جا رہا ہے حاجی صاحب اینا روئے تے مولانا صاحب نو کہنا پہ گیا پتر کیوں رویا ہے آندے جی تاڑا جگرا کڈا وڈا ہے تاڑا کلیجہ کڈا وڈا ہے تاڑا گردہ کڈا وڈا ہے مینوں وکھاؤ نا تاڑا گردہ کڈا وڈا ہے تاڑی برداشت والا کلیجہ کڈا وڈا ہے کہندے نے بیٹا کی کیا وے کہندے جی رشتہ بھی ٹوٹ گیا تے تسی آئے آندے پتر ایک ہی رشتہ ٹوٹا ہے سسر تے جوائی والا نہ قرآن والا ٹوٹا ہے نہ حدیث والا مکہ ہے نہ کلمے والا مکہ ہے میرا ایک ہی رشتہ مکہ ہے نا جوائی تے سسر والا تو میرا شگرد بھی ہے مسلمان بھی ہے میرے محمد دا غلام بھی ہیں یہ مطلب ہے شیخ الحدیث لوگ حدیث اپناتے بھی ہیں حدیث سناتے بھی ہیں اسوہ رسول اپناتے بھی ہیں اسوہ رسول سناتے بھی ہیں آج کتنے مسلمان بیٹھے میں شعر پڑھاں گا ٹوٹے رشتے بھی
टुटे रिश्ते भी उन्होंने नभाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। एक सारी मस्जिद जरा गूंज पवे, जरा मोहब्बत हजूर नाल दिल जोड़ो। टुटे रिश्ते भी उन्होंने नभाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। जड़े खड़े ने सारा आखिरी तक बंदे तक आवाज आए, झूठे रिश्ते भी उन्होंने नभाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल होए ने। मेरे भाई अब्दुल हफीज़ एडवोकेट साहब, मेरे भाई चौधरी अब्दुल बासित एडवोकेट साहब, और आप जी रूडा के अफसर और बड़े दोस्त अहबाब, मेजर साहब, कितने अफसर जुमा पढ़ने आए। ये लफ्ज़ बड़ा कीमती है, ईमान ताज़ा होवे, अल्लाह राजी होवे। हजरात अदालतां भरियां ने, लोकी अदालतां च मारी जा रहे ने। मैं वेख्या वे प्रिंसीपल अपनी बेटी नूं छाती ना ला के नहर च छाल मार दी। पता नहीं औरत ने किन्ना सताया होएगा। हजरात जुमला बड़ा ईमान वाला है, जरा सुनिए ध्यान नाल। तलाक तो बाद तुसी मुसलमाना कलमे दे रिश्ते भी दफन कर दिते, ते जिन्ना मेरे मुहम्मद दियां बेटियां नूं तलाकां दित्तियां, अज मक्के दे अंदर कैद पिया होया है। ते आन के कहंदे ने अबू सुफियान बच्चे भुखे मरन लग पैने, आंदे ने चिट्ठी लिखाओ। उन्हां कहा केड़े नक ना लिखिए, मुहम्मद करीम नाल ते असां ज़्यादतियां बड़ियां कीतियां, ओदियां बेटियां नूं घर बैठियां तलाकां दित्तियां ने। हजरात तलाक दे के कत्लो गारत का बाजार गर्म करने वालों, ओए उलमाए कराम नूं चाहिदा है कि जुमियां च लोकां दी मरम्मत करन। बर्बाद हो गई उम्मत मुसलमान, हर इस्लामी मुल्क च तलाक दी रेशो बढ़ गई। जिस इस्लाम ने कहा है ला यदखुलुल जन्नत कातिउल, कता तलक करने वाला जन्नत च दाखिल नहीं होना। अज उस इस्लाम दे मनन वाले अल्लाह जानदा है बरांदे घर उजाड़ रहे। मेरा नबी काफर दियां तियां दे सिर कच्चे, अज साडा मुसलमान उलमा दियां तियां दे कमरियां दियां तलाशियां लैंदा पिया है। हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। हाँ हाँ ला मेरे बच्चे सुन लें, ये बात याद रखना, जेड़े दीन ते पारा देंदे ने उन्हां लोगां नूं बेइज्जत कीते इज्जत नहीं लभदी। इमाम अहमद कहंदे ने जिन्हें किसी आलम दी तौहीन दी उबगस च जिंदगी गुजारी ते मर लग्या उन्होंने कलमा नसीब नहीं होएगा। उलमा नबियां दे वारिस और तुम उलमा के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हो। हजरात आलम जितना मर्जी गुनाहगार होए, उसकी तौहीन इस वजह तो नहीं करनी कि मौलवी गुनाहगार है। गुनाहगार होना उसकी सिफत है, वो एक आलम ने इंसान है, इंसान में गलतियां मौजूद हैं। तुमने इज्जत इस वजह से करनी है कि ये आलम इल्म दीन जानता है, मोहम्मद का दीन लोगों तक पहुँचाता है। बोलो भी मौलवी सारी रात तहज्जुद पढ़े तानू को फायदा है? दसो भाई, मौलवी हर टाइम अल्लाह अल्लाह करे तानू को फायदा है? वह फायदा किनू है? उच्ची बोलो। हाँ मैं चादर लई है, तानू कहदा फायदा है? मेरे हथ च रुमाल है, तानू को फायदा है? मुंदरी ते कई ये भी वेख के बैठ मौलवी ने चादर कितों लई? भी साडा हिसाब करके तानू मिलना की? चादर का हिसाब देना मैं, मुंदरी का हिसाब देना मैं, घड़ी का हिसाब देना मैं। उच्ची बोलो। वो तुसी हिसाब ले लिया जे, बोलो तो सही सारे जुमे चुच्ची बोलो। ए चादर का हिसाब देना, पगड़ी का हिसाब देना मैं, हर शय का हिसाब देना मैं, ते तुसी फेसबुक ते हिसाब क्यों लेंदे? हजरात किसी भी जमात का आलम है वो खिलाफ नहीं लिखना, झले होए जे। अगर नेक होना शर्त हुंदी कि मौलवी सब तो ज़्यादा नेक होए, फिर वो पिछे नमाज पढ़नी, फिर शरीयत ने क्यों क्या है फासक फाजर मगर नमाज हो जाती। बातल अकीदे मगर नमाज नहीं होंदी। जिदे अकीदे च होवे कि नबी तो बाद कोई नबी आना है या अल्लाह तो अलावा कोई दुनिया च अल्लाह का शरीक है, वो पिछे नमाज नहीं होंदी। बाकी बोलो भाई, कई रच 5-7 बंदे नमाजी बैठे होन, विच मौलवी भी बह जाता है, गप्पा मारदे मौलवी को झूठ निकल जाए तो कि असर वो मगर नहीं पढ़ोगे? जोर वाले जो मौलवी गप्पा मारियां तुहाडे नाल ते असर पढ़ोगे कि नहीं? नहीं छड़ दिया जे मैंने साढ़े नाल पै के झूठ बोलिया, छड़ दिया जे। हजरात झूठ दा लिखिया गया है, उच्ची बोले झूठ दा। बड़े वड्डे जुमले ने,
मैं आखिरी बात है इजाजत चाहांगा नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले जे 1 घंटा ही मैं जुमा पढ़ाना सी कसमें मैं जदों तकरीर शुरू कर लवां घड़ी दौड़ ला देंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाह लफ्ज़ बड़े वड्डे ने सुनने वाला जुमला है ईमान ताज़ा वे तलाका नबी पाक दियां बेटियां नूं दित्तियां होईयां ने ते आवाज़ आई है अबू सुफियान आंदा है तुसी चिट्ठी लिखो लिखावांगा मैं मैनूं पता है मुहम्मद बदले लैन वाला नहीं बदले चुकान वाला बन के आया है हुण नबी पाक दियां बेटियां नूं तलाक होई दुखी नबी पाक बड़े ने घर चले गए मदीने मक्का छड़ के पर चिट्ठी दे लफ्ज़ बड़े वड्डे हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने भावें ने काफर पर दाद के तेरे ने मासियां फुफियां चाचे ताए बाल भुखा ने केरे ने वल वल के भुख पई बंदे मार दी जो कवसींदी डिठी आमना दे लाल दी कहंदी ऐ मुहम्मद असी तेनू जालना चाहया तू वसदा पिया है असी तेनू मारना चाहया तू जिंदा दिसदा पिया है असी तेनू दुख देना चाहया तू सुख वसदा पिया में असी उजड़ भी गए असी दुखी भी हो गए साडे बच्चे भुखे मरन लग पे गल्लां सानू जारी कर दे ते मेरे पाक मुहम्मद दे कोल चिट्ठी पहुंची और सुन सुन तू आना है जिन्हों मैं तलाक दिती है मेरी सामने भी ना यदि मैं बूथी भी नहीं वेखना चाहता तो उन्होंने तो जीन का हक भी छीन लेना है तो मेरे पाक मुहम्मद के सामने चिट्ठी किन्ना दी आई है जिदा मेरे नबी की बेटी के पेट च नेजा मारिया मेरे मुहम्मद का दोतरा भी मार दिता जिन्ना मेरे नबी की बेटी नूं मेरा नेजा मारिया जिन्ना मेरे मुहम्मद की बेटियां नूं तलाकां दित्तियां जिन्ना मेरे नबी दे बिलाल नूं कोलियां ते लटाया जिन्ना मेरे नबी दे खबैब नूं सूली चाड़ दिता जिन्ना मेरे पाक मुहम्मद की समैया नूं 2 टुकड़े कर दिता जुनैरा दियां अखां कढ़ दित्तियां ने मेरे नबी ते गंदियां ओजरियां सुटियां ने हर सदके जावां मुस्तफा दी जिंदगी तो चिट्ठी आई है ते मेरे नबी ने पढ़ी ते सहाबा देख रहे नबी पाक दी आंसू निकल रहे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन अल्लाह पाक दा कुरान आंदा मेरा नबी रहमत आलम बन के आया है अज साडे पाकिस्तान च मौलवियां ना दुश्मनी है ते तियां दे कमरियां दियां तलाशियां लेंदे हैं हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन उलमा दे घरां दियां तलाशियां लेने वालों अल्लाह दी कसम एक तलाशी फरिश्तियां ने ताड़ी भी कबर च लैनी है एक तलाशी क़यामत नूं भी होनी है जिते जिमनियां बोलो बदलियां जानियां क्यों जी वकील साहब उत्थे पेशी भी नहीं लभनी इत्थे ते अब्दुल हफीज़ साहब ले लेंदे ना पेशी अगली तरीक ते गल करांगे उत्थे नहीं पेशी पेशी किन्नी हुंदी लंबी 8 दिन दी 10 दिन दी पर नबी पाक फरमांदे ने आ पैर रखिया ना इधर मेरे वाल वेखो पैर ते पैर चुक के इत्थे थल्ले रखण दी इजाजत नहीं होएगी पाँव दी हवा बदलन की भी इजाजत नहीं होएगी जिथे खड़ा खड़ा अख आसमान वाल लगी कोई दाएं बाएं नहीं वेख सकेगा नबी पाक मैं अख भी नहीं चमक सकेगा जब तक अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा आज कितने मुसलमान हैं आंदे जग मिठा तगला किने डिठा जब तेन उथे डिस्कां फिरिया ना रूटा वेटर कड़िच कड़िच होई तेन लग पता जाएगा तू गल्लां करना जी ये जग मिठा तगला किने डिठा एक गल तो हुकूमत कही हाँ जी ये साडे वास्ते दुनिया च इंसाफ इन्हां बनाया है आप हुकूमती पार्टी का परचा हो ना तो 5 साल नहीं पुछते आज जूनी स्टार मस्जिद का स्पीकर उत्ते चले फड़ 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 आड़े विच एजेंसियां वाले आए लिखण आए ने इन्हां नूं मैं कहना तुसीं भी लिखो ओए अल्लाह दा वास्ता लिखो हुण गल ये गल लिखो हाँ जेड़े विच आए ने CID वाले कि गल लिखो कि मोहम्मद अरबी का दीन स्पीकर च सुनाइए तो फौरन रिपोर्ट हो गए तो फौरन एम्पटीमेंट तो फौरन कानून तो फौरन ही सजा तो जेडे आ 5 साल हो गए ने हुकूमती परचे ताड़ी फुफी दे पुत्र
इन्हों कादा देर है, इन्हों कादा इस्तिसना है। वो जिन्नियां एफ आई ने वो साइड ते कीतियां। क्यों जी? इन्हों हथ नहीं लाना। क्यों जी? ये हुकूमती पार्टी दे। अच्छा है जबरील दी लड़ी चोने ना ते झलिया इंसाफ ते बोलो सब लिए एक जैसा हुंदा है। उच्ची बोलो इंसाफ। अच्छा दसो भी आ हुण मैं गल कीती है ते आंदे ने फड़ लो। हाँ मैनू आंदे ने फड़ लो। लै मैनू फड़ के तुसीं चरखा कताउणा है भी मैं कोई किसी नूं गाल कढ़ी है। मैं तो तुहानूं समझाउणा है जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। मैं तो CID वालों को यही कहा है ना कि आप ये भी लिखे कि हुकूमती पार्टी का पर्चा उसको भी पकड़ो, अपोजिशन का हो उसको भी पकड़ो, मौलवी का हो उसको भी पकड़ो, अवाम का हो उसको भी पकड़ो। इंसाफ सबके लिए एक जैसा। मगर इत्थे इंसाफ दे दो रुख ने। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नबी पाक ने सहाबा नूं वेख्या ते कहंदे ने पुत्रो हरम दे मुजावर भुखे पे मरदे ने, भावें ने काफर पर दाद के मेरे ने। हाय हाय तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां नूं गल लाया कर, तू दुखियां दे दुख वंडाया कर। तू जिउंदियां नूं गल लाया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। जिउंदियां दे दुख वंडाया करो। बोलो भी जिन्ना 2 तलाकां नबी पाक दियां बेटियां नूं भेजियां, एक बेटी दूसरी बेटी घर बैठियां नूं, उन्हां नूं नबी पाक ने गल्ला जारी कीता कि नहीं कीता? तो आज हम क्यों ये तलाक़ों के मसले पे एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले, एक दूसरे को कत्ल करने पे तुले? भाई ये जुमे का पैगाम था। आज पूरा जुमा ही मैंने इस तलाक़ के मौजू पे पढ़ा दिया है ताकि तुम एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी ना लगाओ, एक दूसरे को गंदा भी ना कहो, एक दूसरे को मारो भी ना, एक दूसरे को जीने का। तलाक़ का पंजाबी च तर्जमा करा, पंजाबी च हाजी साहब भी तलाक़ दा पंजाबी च की कंसैप्ट है? इधर मियाँ साहब तुसी भी दालत च गल करिया जे। तलाक दा माना दुश्मनी नहीं, जुदा होना है कि तू अपनी नवी जिंदगी शुरू कर मैं अपनी करा। उच्ची बोलो, तू अपनी जिंदगी नवी शुरू कर ते मैं अपनी करा। ते असी तलाक दा माना समझ लिया मैं तेनू नहीं जीन देना, तू मैनू नहीं जीन देना। असी तलाक दा उल्ट मर्जमा किया है। क्यों जी मियाँ साहब? असी उल्ट किया है। हजरात खुदा दा वास्ता है, असी मौलवी जिंदा हैं, असी तुहानू समझाउणा है जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। जिथे माँ बाप कहन आ कई मावां अल्लाह माफ़ करे सस्सां तौबा तौबा तो हुण ते भाई हुकूमत ही बीबी दी डर हुंदा गल कर लगे। हजरात सस्सां कहदियां ने तू बस के विखाई नहीं भैणा नौ लियांदी कि सौंकल लियांदी है? तू तो नौ लियांदी है तो बोलो नौवां वसन नहीं लिया ना पुत दे सुख वास्ते। क्यों तेरी भी बीवी हैगी है ना? और बोलो पुत दे सुख वास्ते ही है ना? उच्ची बोलो। ते सस नूं किन्ने अख्तियार दिता है लफज क्या कि तू वस के विखाई? शरीयत कहंदी है मौका दवो, असीं इहने तू वस के विखाई। घरां च मुकाबले आ देवर बड़े छिलतर ने, आ दिओर निके निके बूथियां लैके ना अपनी भाभी नूं आंदे ने आ लेंदे मेरे भरा तू रह के विखाई। तो वह भरा भी लाई आंदे लाई लग बंदा चंद्रा गवांढ ना होवे। उच्ची बोलो, लाई लग बंदा चंद्रा गवांढ। इहदा तर्जमा की कई बंदे अपने भरावां मगर लग के बीवी छड्ड देंदे, कई बंदे भैणां मगर लग के बीवी छड्ड देंदे, कई माँ मगर लग के छड्ड दे। नहीं, शरीयत आंदी है अगर उहदे च शरई नुक्स है तो फिर तू उहनूं छड्ड सकदा, नजायज़ तलाक नहीं दे सकदा। ते जबरी तलाक देना हराम है। उच्ची बोलो। हुण मैं जो फिर इंशाअल्लाह जुमा पढ़ाना आया ना, मैं इंशाअल्लाह हाजी साहब नूं ऐलान करके दस देवांगा। असल च ना मेरी ये मजबूरी है, जुमे पहले दिते सी वो इश्तिहार छपे, जिन्हों कहिए हाजी साहब का भी मैं इश्तिहार होर किसी का छप गया। मैं फिर इन्होंने कहा भी चलो तुसी यही रखो, मैं होर किसी नूं अगे कर देना। मैं इंशाअल्लाह जिहड़ा अगले तो अगला जिहड़ा भी इश्तिहार छपेगा ना मेरे जुमे का, ਉਹਦੇ ਚ मैं इत्थों गल तोरनी है कि जेड़ा देवर जेड़ी ननान जेड़ी सस फवे कुटन
ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਬਰੀ ਤਲਾਕ ਦਵਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਬਰੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਤੌਫੀਕ ਦਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्त अहबाब, मेजर साहब कितने अफसर जुमा पढ़ने आए, ये लफ्ज़ बड़ा कीमती है। ईमान ताज़ा होवे, अल्लाह राजी होवे। हजरात अदालतां भरियां ने, लोकी अदालतां च मारी जा रहे ने। मैं वेख्या वे प्रिंसीपल अपनी बेटी नूं छाती नाल ला के नहर च छाल मार दी। पता नहीं औरत ने किन्ना सताया होएगा। हजरात जुमला बड़ा ईमान वाला है, जरा सुनिए ध्यान नाल। तलाक तो बाद तुसी मुसलमाना कलमे दे रिश्ते भी दफन कर दिते, ते जिन्ना मेरे मुहम्मद दियां बेटियां नूं तलाकां दित्तियां, अज मक्के दे अंदर कैद पिया होया है। ते आन के कहंदे ने अबू सुफियान बच्चे भुखे मरन लग पैने, आंदे ने चिट्ठी लिखाओ। उन्हां कहा केड़े नक ना लिखिए, मुहम्मद करीम ना ते असां ज़ियादतियां बड़ियां कीतियां, ओदियां बेटियां नूं घर बैठियां तलाकां दित्तियां ने। हज़रात तलाक दे के कत्लो गारत का बाजार गर्म करने वालों, ओए उलमा कराम नूं चाहिदा है कि जुमिया च लोकां दी मरम्मत करन। बर्बाद हो गई उम्मत मुसलमान। हर इस्लामी मुल्क च तलाक दी रेशो बढ़ गई। जिस इस्लाम ने कहा है ला यदखुलुल जन्नत कातिउल, कता तलक करने वाला जन्नत च दाखिल नहीं होना। अज उस इस्लाम दे मनन वाले अल्लाह जानदा है बरांदे घर उजाड़ रहे। मेरा नबी काफर दियां तियां दे सिर कच्चे, अज साडा मुसलमान उलमा दियां तियां दे कमरियां दियां तलाशियां लेंदा पिया है। हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। हाँ हाँ ला मेरे बच्चे सुन लें, ये बात याद रखना। जेड़े दीन ते पारा देंदे ने उन्हां लोगां नूं बेइज्जत कीते इज्जत नहीं लभदी। इमाम अहमद कहंदे ने जिन्हें किसी आलम दी तौहीन दी उबगस च जिंदगी गुजारी ते मर लग्या उन्हूं कलमा नसीब नहीं होएगा। उलमा नबियां दे वारिस ने और तुम उलमा के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हो। हजरात आलम जितना मर्जी गुनाहगार होए, उसकी तौहीन इस वजह तो नहीं करनी कि मौलवी गुनाहगार है। गुनाहगार होना उसकी सिफत है। वो एक आलम इंसान है, इंसान में गलतियां मौजूद हैं। तुमने इज्जत इस वजह से करनी है कि ये आलम इल्म दीन जानता है, मोहम्मद का दीन लोगों तक पहुँचाता है। बोलो भी मौलवी सारी रात तहज्जुद पढ़े, तानू कोई फायदा है? दसो भाई, मौलवी हर टाइम अल्लाह अल्लाह करे, तानू कोई फायदा है? वह फायदा किनू है? उच्ची बोलो। हाँ मैं चादर लई है, तानू कहदा फायदा? का बादशाह है और अल्लाह ही का तारफ़ कराने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को दुनिया में मबूस फरमाया। हमें अल्लाह का तारफ़ अम्बिया ने कराया, औलिया अल्लाह ने कराया, उलमाए कराम ने कराया, मुहद्दिसीन ने कराया, मुहक्किकीन ने कराया। ये लाइट नहीं जलानी, आँखों में पड़ती मोबाइल की। तो इसके लिए तारीफ़ें हैं। तारीफ़ उस खुदा दी करिए जो सारी कायनात तक बेस कम करो, ब्रीक करो ज़रा, जो सारी कायनात का अकेला बादशाह है। टर्बल बताओ, टर्बो। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, खाना खाने के बाद ऐसे हाथ उठाए दुआ मांगी। ये अल्लाह की तारीफ़ नहीं है। अल्लाह की तारीफ़ है कि अल्लाह के हर हुक्म माना जाए, उसके हर हुक्म पे लब्बैक कहा जाए। हुण एक बंदा उत्थे खलो के कही जाए जी साडा बाहू बड़ा चंगा है, साडा बाहू बड़ा चंगा है, साड़ी फैक्ट्री का मालक बड़ा चंगा है, तो मालक जिहड़ा काम कवे वो करे ही ना, तो बोलो मालक उत्थे खुश होएगा? उन्होंने भावें 100 बंदा गवाही देवे जी ये तुहाड़ियां बड़ियां तारीफां करता है, तुहानूं बहुत अच्छा कहता है, ए विचों आवाज़ ना आए, चीख जी आ रही। तो इस वास्ते मालक नूं अपने काम ना गरजे। अगर अल्लाह नूं केली तुहाडे कोलों तारीफ की जरूरत हुंदी तो सुबूहुन कदूसुन, अल्लाह कहता फरिश्ते ते हर वेले लगे ने मेरियां तारीफां कर, हर वेले सजदे पैर कू पै अल्लाह के जोकरे ने। तो भाई अल्लाह ने शैतान नूं दसना है। शैतान ने कहा सी अल्लाह तेनू वेरेगा,
इंसान तेरे अगे आकड़ेगा, ये खून रेजी करेगा, दंगा फसाद करेगा। अल्लाह ने कहा अच्छा, जड़ा मेरा होएगा मेरे पीछे चलेगा, जड़ा बलीसा तेरे नाल रलेगा ना तो फिर जन्नत भी तेरे नाल ही सड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह को वो मानता है जो अल्लाह के हुक्मों को मानता है, जो अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहता है, और जेड़ा अल्लाह ने काम किया वो करता है। हुण अल्लाह ने काम किया कि मेरी इबादत करो, और असी 8 दिन भी बात नहीं करते, और हर मज़हब च बीमारी है। मिसाल यहूदियों क्या इतवार वाले दिन बात करो, वो नहीं करते, हफ्ते वाले दिन करो नहीं करते। ईसाइयों क्या इतवार वाले दिन करो नहीं करते। मौलवियों क्या, इस्लाम वाले क्या, मुसलमानों क्या कि 5 टाइम इबादत करो। और इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है, अल्लाह ने कहा है कि तू किसी वल दिलों मुस्करा के खुश होके देख लवे, मैं तेरी ये भी इबादत लिख दवांगा। आप बताएं कि मुस्कराना इबादत कैसे हो गया? मुस्कराया तो बंदा है, और तुम सिर्फ किसी हल वेखे हो। साढ़े पाकिस्तानी एडे अंतरे ने जिदे हल वेख के हसो आते तू मेरा मजाक डाया। ये एडी अंतरी कौम है भी जिदे नाल वेख के बंदा हस पवे ना तो अचानक वो नज़र पै जाए, मतलब तू मैनू वेख के हस्या क्यों? बई तेरे अंदर गैब का इलम है, भी तू नीयत जानना वा कि मैं तेरी आहानत की है या मैं तेरी इज्जत की। ये दिलों के भेद किदे कोल ने? हाथ खड़े करके बोले दिलों के भेद किसके हैं? ये तो अल्लाह के पास हैं। तो आज कितने दोस्त अहबाब हैं जो अपने अल्लाह को खुश नहीं करते। नबी करीम ने फरमाया जब किसी को दुआ दो तो दुआ ये दो, अज़हक अल्लाह सिन्निक, अल्लाह तेनू हमेशा मुस्करांदा रखे। ये दुआ है, अज़हक अल्लाह सिन्निक, अल्लाह तेनू हमेशा मुस्करांदा रखे। और मैं तुहानू एक और गल याद करा, अपनी बीमार बमूर की पोस्ट ना लाया करो फेसबुक ते। आज तुसीं ला देंदे फेसबुक ते पोस्ट जी मैं बीमार हाँ मेरे लिए दुआ करो, जिन्हें थले कमेंट्स लिखने वो कड़े मामे काबा बैठे हैं जो वेली कौम फेसबुक ते उत्थे गालां थले लिखी जाते हैं, उत्थे थले दुआ लिखी जाते। तो फरिश्ते आमीन किवें कहणगे तेरी दुआ ना? अपने अल्लाह नाल लैन सीधी करे। एक सहाबी नबी पाक कोल बैठा सी तो कहन लगा सोनिया मैनू तो कभी सिर दर्द भी नहीं होया। तो आपने फरमाया कि मेरी मजलिस च उठ के चले जा, तेरा अल्लाह तेरे नाल नाराज़ है। ये किवें हो सकता है कि बंदा मोमन होवे तो उन्हें तकलीफ ना आवे? बंदा मोमन होवे और उन्हें तकलीफ ना आए। ये है असल इस्लाम। फ़िरौन कैसे बना था, कभी गौर किया है? फ़िरौन नू 620 साल अल्लाह ने उम्र दी। कितने साल? 620 साल। अल्लाह। तो उन्होंने सिर दर्द भी नहीं कदी होया। उन्हें कहा मैं ही रब हाँ, मैनू तो कभी सिर भी नहीं पीड़ होया। आना रब्बुकुम लाला, मैं ही तुहाडा अल्लाह रब हाँ। तो अल्लाह ने कहा फिर तेरा इलाज करांगा। अज तक इबरत का निशान बनाया है। वही लाश समंदर भी कबूल नहीं की, जमीन भी कबूल नहीं की। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है कि जिन्हों मैं तकलीफ दे के आजमावा वो मेरी आजमाइश च कवे कि अल्लाह मैं तेरे ते खुश हाँ। ए नबीना बंदा तुसीं वेख्या जे अक्सर नबीने हाफज़े कुरान हुंदे ने, अक्सर नबीने हदीस दे हिफज कर लेंदे ने, हाफिज बन जाते। उहदी वजह नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा नबीना बंदा अख दी बिनाई चली जाए तो उहदे ते सबर करे तो अल्लाह दा शिकवा ना करे तो अल्लाह कहता उन्होंने जन्नत देना मैं अपने ते वाजिब समझ लेना है। तुसीं देखो अल्लाह की अता कितनी वड्डी। हालांकि इस तो वड्डी कोई मुसीबत हैगी है भी ए हुण 2 अखां बंद ने, सारा जहान ही छुप गया, सारा जहान छुप। तो अपनी दोस्त अहबाब नूं कोई तकलीफ आए ये नहीं कहना कि अपनी कीतियां नूं फड़िया है ना। अल्लाह किसी ते जुल्म नहीं करता। अल्लाह इस तरह सजा नहीं देंदा किसी नूं ज़मीन ते जिवें तुसीं समझदे। अल्लाह उहदे अमल दी उहनूं सजा देंदा है जिहड़ा उहने गलत कीता हुंदा है। अल्लाह नूं की जरूरत है किसी दी? अल्लाह तो कहंदा मैं जन्नत च गया भी आखिरी बार इंज मुठ भर के जन्नत सुट देना है। हुण दसो जिहड़ा आप मुठ भर के दोज़ख चों जन्नत च ले जाना चाहता है वो किसी नाल ज़्यादती करेगा?
بس اے عقیدہ بناؤ، اے ابتدا تمیدی کلمات یہ پورے جمعے دا نچوڑ ہوندے نے علماء دا کہ میں اج بیان کی کرنا ہے۔ میں دعا کرنا ہے جن ستار مسجد میں حاجی عبدالرشید صاحب ان کے ساتھیوں کی دعوت پہ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے کام چھوڑ کے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جڑے والے میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان من، اللہ نے اپنے نبی نو ماڈل نمونہ بنایا ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو ماڈل نمونہ بنایا ہے، کملی والے محبوب نو اللہ نے کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ بنایا ہے۔ ہر کم مصطفیٰ نو ویکھ کے کرنا وے۔ آج کتنا کبھی عمل چل رہا وے کہ بچے عدالتاں چ رو رہے نے، ہائے ابو جی اماں رو رہی ہے، ہائے وے پترا باپ رو رہا ہے، ہائے او میرے بچیا میرے کول آ جاؤ۔ عدالتاں چ طلاقاں دے امار لگے نے، کھلا دائر ہو رہے نے اور عدالتاں پریاں پیاں نے۔ جناب جی یہ عدالت چ 1000 کیس ہے، وہ 500-600 کیس لڑکیاں دا وے، کوئی کھلا لین جا رہی ہے، کوئی نکاح کرن جا رہی ہے۔ مگر میں تے کہ جملہ کہاں گا، جس قوم دے اندر برداشت ختم ہو جائے، جس قوم دے اندر مصطفیٰ دا طریقہ ختم ہو جائے، جس قوم نے نبیاں دے سردار کولوں رہنمائی لینا چھوڑ دی ہوئے، جناب جی تباہی بربادی انہاں دا مقدر بن جاندی ہے۔ اج ساڈے مسلماناں دا کردار کتنا ڈیمیج ہو چکیا ہوئے کہ سانو ویکھ کے لوکی پہلے کلمہ پڑھ دے سی، اج سانو ویکھ کے لوگ کناں نو ہاتھ لا جاندے نے۔ وجہ کی ہے؟ اسلام تے وہی ہے جنہاں نو ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ دے سی، اج اسلام وہی ہے مگر ساڈے مسلماناں دا کردار ہو نہیں رہا۔ میں دلیل دین لگا، ذرا لفظ سننا ہے۔ جنوں ویکھو گھراں دے گھر اجاڑدا پیا ہے، ٹبراں دے ٹبر اجاڑدا پیا وے، بستیاں دیاں بستیاں اجاڑدا پیا وے، معاشرے چ بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ ایک طلاق 2 خانداناں نو برباد کر دی ہے۔ ایک طلاق کتنے خاندانوں؟ 2 خانداناں نو برباد کر دیندی ہے۔ 2 خانداناں واسطے مصیبت۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مشکل وقت دے اندر ایک بندہ فیصلہ کردا ہے حلال کماں چوں، کسے حلال چیز نو چوز کردا ہے، سلیکٹ کردا ہے کہ میری مجبوری ہن مننا پینا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حلال کماں چوں اللہ نو ناپسندیدہ چیز جڑی ہے تے وہ سب تو بڑا ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ فرمایا طلاق اللہ کہندا ہے دنیا چ حلال کماں وچوں حلال کام ہے پر مینوں نا پسند ہے۔ ویکھو یہ کتنا کبھی عمل ہوئے گا، اللہ اینوں حلال کر کے بھی نا پسند کردا پیا ہے۔ جویں کئی سبزیاں حلال نے پر اپنی اپنی چوائس ہے، کسے نوں کوئی شے پسند، کسے نوں ہے حلال نے ساریاں اور اپنی پسند ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے طلاق نو پسند کرن والے آؤ، اے تینوں پسند ہے مینوں پسند نہیں گئی، کیونکہ دنیا دے تے میں تے تانوں زمین تے بھیجیا سی جوڑا جوڑا بنا کے، اور تانوں دنیا دے تے ناب جی دنیا چ بھیجے آؤ اپنے ذکر واسطے، اپنے نبی دی غلامی واسطے۔ اج لاہور دے اس خطبہ جمعۃ المبارک چ میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا میں۔ اتنے دوست احباب نے جڑے گلیاں بازاراں چ میں ویکھیا وے بستیاں برباد کری جا رہے، کوئی سورا قتل کری جا رہا ہے، کوئی سالہ قتل کری جا رہا ہے۔ والفتنہ شد من القتل، فتنہ قتل تو بھی وڈا گناہ ہے۔ کتنے بڑے لوگ نے، کوئی مرضی بستیاں عورتاں نو ماری جا رہے نے، کوئی مرداں نو ماری جا رہے نے، کسی نو طلاق دے دوے کوئی خاندان مار دیندے نے۔ ہن ذرا دھیان دے نال عرض کرنا چاہ رہا میں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، مبر ساتھ نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو، ہر بات چ اسوہ رسول لینا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے سنیے ذرا دھیان دے نال، اگر تسی اپنے گھر چ نچاکی چ زندگی بسر کر رہے تے پھر مسئلہ پہلے مصطفیٰ دا مننا پینا ہے کہ تسی ایک دوسرے تو جدائی کیسے حاصل کرنی ہے۔ پہلے اپنی بیوی نال بول چال بند کرنی ہے، نہیں سی کوئی پھر اس دے نال جناب اعلیٰ بستر الگ کرنا ہے، نہیں ٹھیک ہوئی پھر دوسرا کمرہ
अलग करना है, नहीं ठीक हुई फिर मेरे नबी ने फरमाया है उन्होंने घर भेज देना में, फिर भी नहीं नरब जी ठीक हुई फिर फरमाया पहला तलाक दा पैगाम भेज देना है, अगर फिर भी नहीं ठीक दूसरे महीने फिर दूसरा तलाक दा पैगाम भेजना है, अगर फिर भी नहीं ठीक फिर तीसरी तलाक दे के ते रस्ते जुदा कर लेने ने। इत्थे एक जुमला है, अज कौन मेरे नबी दे तरीके ते अमल कर रहा है, मनते भी नहीं। अम्मा बाद इन्ना भाबियां दी मस्जिद च जाओ, सुन्नियां दी मस्जिद च जाओ, शियां दी मस्जिद च जाओ, बरेलवियां दी मस्जिद च जाओ, देवबंदियां दी मस्जिद च जाओ, हर मौलवी खुतबा पढ़ेगा अम्मा बाद इन्ना अक्सनल खैरुल हदीस किताबुल्लाह व अक्सनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तरीक़िਆਂ तो अफजल तरीका मेरे मुहम्मद मुस्तफ़ा दा तरीका है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो अल्लाह दे हबीब नू आइडल मनिया जे, सारियां कम्मां दे अंदर नबी पाक तो रहनुमाई लिया जे। व मा ताकुमुर रसूल फखज़ू, जेड़ा मेरा नबी शै पकड़ा है पकड़ लिया जे, जिदे तो रोके रुक जा जे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक फरमाते ने जदों तुसीं मेरे नबी दे पिछे लगोगे मैं तुहाडे ते रहमतां दा नज़ूल कर देवांगा, तुहाडे ते अपनी रहमतां दे दरवाजे खोल देवांगा। अज किन्ने दोस्त अहबाब ने अल्लाह दे नबी फरमाते ने फिर उन्होंने तलाक दा पैगाम भेजना में। अज कितने दोस्त ने इस तरीके ने इख्तियार किया है, बल्कि साडा तरीका की है ना जी निकल बाहर गुत्तों फड़ के बाहर कर देंदे। मैं एक जगह सुलह करान गया तलाक दी ते मैनू बच्ची ने परे दे विचों साइड ते करके कहा मौलवी साहब मैं तुहाड़ियां तकरीरां सुननी है, तुहाड़ियां भी 4 बेटियां ने। मैं कहा जी, तो कहंदी मैनू अपनियां बेटियां वाकू मेरी गल सुनिया जे। तो मैं कहा सुना मेरी धी। कहंदी है जो मर्जी मैनू मना लो पर इस घर ना मैनू छड़ के जाया जे। मैं कहा मेरी धीए तू समान लैन नहीं आई, असी सुलह करान आए हाँ। तो मैनू कहंदी फिर मेरी गल सुन लो, क्या मैं टिशू है कि मैनू इस्तेमाल करके सुट दिता है। 6 बच्चे में इस घर च जमे ने ते मैनू गुत्तों फड़ के ने रात दे अंधेरे च कहा निकल मेरे घरों। मेरे बाप ने 600 बंदे नाल मेरी डोली तोरी ते मेरी इतनी औकात ते मैनू कली नू बाहर कर दिता। ये हसीयत है औरत की हमारी नज़र में, ये तरीका है हमारा इस्लाम। क्या माना हमने? मैं खुद रो पिया उहदे सामने। मेरे बारे मशहूर है, अर्ज करना चाह रहा अहमद मुजतबा 4 मेरियां बेटियां ते एक मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा मैनू कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया, मोहब्बत की। मैं कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता? कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमियां ते इन्ना ले जानियां। तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल पुत्रा लई जगीरा। दुख सुख सहवन चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरा। जितने ये मेरे दोस्त बैठे बड़े वड्डे जुमले कवांगा। जिदन खामद कहंदा निकल मेरे घरों, मैं अपनिया बेटियां लिए प्लाट लाए हुए ने ते फैसला किया है जेवर घट पा लवांगा, जेस घट दे लवांगा, परौने घट सद लवांगा, शादी ते खर्चा घट कर दवांगा, पर बेटियां नू मकान जरूर बना के देना है ताकि कोई कह ही ना सके निकल मेरे घरों। आज कितनी बेटियां रुल गई। बाप मर जाता है, माँ मर जाती, खामद कहता निकल मेरे घर से। टिश्यू बन के निकल आती है, कोई चीज़ भी नहीं पकड़ने देते। आज कितने घर है, आगे से भाभी कहती है किसके सर पे बैठना, हम तो हमारे बच्चे नहीं पलते। भरा भी कहता मैं तो भैने मजबूर हाँ। भाई कोई धक्का भी धी नूं दऊ तो अपनी छत च तो बह जाएगी ना। कभी अपनी बेटी को छत के बिना घर से रवाना ना करना। आज कितने मुसलमान अजीब हो गए, अरब तलाक देते हैं,
عورت کو خرچہ بھی دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، پھر اس کو لاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی بسر کریں، ہم طلاق دے کے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں، اور الٹا سی کردار تے بھی ننگل اٹھانے، پتہ کی کہنے نکل میرے گھروں، یہ بڑی گندی ہے۔ شریعت نے پھر اس عورت دا دفاع کیتا ہے، اوے بکواس بند کر، کتے کو پاؤں خنزیر آؤ، جدو تیرے 6 بچے جمے ہو تو ٹھیک ہے، ہن چلے گی تے گندی ہے تے لیا 4 گواہ پیش کر۔ شریعت اس عورت دے نال کھڑی ہو گئی، ایک کمرے 4 گواہ پیش کر، گواہ بھی کیڑے جھوٹ نہ بولن، دو چ پانی نہ پان، ٹھگی نہ مارن، کسی دا حق نہ کھان، نماز نہ چھڈن، پرہیزگار ہون، لوکی او دی گواہی دین، او دی گواہی مننی ہے۔ قاتل دے 2 گواہ، جھوٹے دے 2 گواہ، شرابی دے 2 گواہ، ویرا سن لو دھیان نال، جدو عورت ذات تے الزام دی باری آئی شریعت نے 4 گواہ منگے نے، اینو اسلام کہندے ہیں۔ موقع دے 4 گواہ منگے نے۔ لوگو اسلام کتنی عزت محفوظ کرنے والا مذہب ہے۔ شریعت نے کہا جدو تسی رشتہ جدا کر لیا وہ اپنی زندگی بسر کرے اپنی، اگر طلاق یافتہ عورت سنیے بنیا چ میوب ہوندی تے میرے محمد دے بسترے تے متعلقہ عورت کدی بھی نہیں آ سکتی سی۔ ایک باری عورتاں مصطفیٰ نے شادی کی تھی، باقی بیوہ تے متعلقہ عورتاں نے شادیاں کی تھی۔ آج کتنے مسلمان ہیں سکیاں پہنا اجڑ کے آنتے کہندے نے تو چنگی ہوندی تے اجڑ دی تے نا، سکے پرا مینا مار دے، سکیاں بہنا مینا مار دی ہیں۔ قرآن اندہ وَإِنُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہلاکت ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے تانے مینے مار دینے۔ سن لو میرے نبی نے فرمایا ہلاکت بربادی ہے، تباہی ہے جڑے تانے مینے مار دینے۔ آج میں سوال کرنا چاہنا ستار مسجد ہر اکھ اشکبار ہے، آج سکیاں پہنا نو پہنا مینے مار دیندی ہیں، اور میں جگتے 2 ہی ہستیاں ویکھیاں نے، 3 ورامی اجڑے تے باپ کہدا مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری تھی دا بہتر سباب لا۔ یہ ہے دنیا میں ہستی، تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر، پچھو نہیں ہسنا تصویرانے، تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھو نہیں ہسنا تصویرانے، تدبیران دے چارے نہیں چل دے، دو تیر وجن تقدیران دے۔ حضرات فوٹو گلاں نہیں کر دیاں، تصویراں گلاں نہیں کر دیاں، تصویراں باتاں نہیں کر دیاں، میں جملہ کہاں گا تو جیوندیاں نو گل لایا کر، پچھو نہیں مننا تصویرانے۔ مری بیوی دی تصویر اپنے کمرے چلا لینا ہے، ہائے جی یہ میری بیگم صاحبہ ہے، زندگی چ سکھ نہیں دیتا ان تصویرانو سکھ دینا میں، ہائے زندہ ماں پیانو زندہ رشتیانو ویرا سکھ نہیں دیندہ، مریاں دیاں تصویران دے سٹیٹس لانا ہے، مریاں دیاں کمریاں چ تصویران لانا ہے، تو جیوندیانو سکھ دیا کر، پچھو نہیں وسنا تصویرانے۔ حضرات تصویرانی واسدیاں کمریاں چے سونے بستر تے سونے کمرے زندیانو دیا کر، زندیانی جہنم بنانا ہے، مریا واسطے سوگ بنانا ہے، کدی پھلان دی چادر لے کے قبر تے پانا ہے، کدی سونی پھلان دی چادر بنا کے قبر تے پانا ہے، کدی جناب آنا مولوی جی آ سوٹ میری طرفوں میری ماں میری بیوی نو سواب لا بجائے، ہائے ہے میں تانو کماں گا تو جیوندیاں تے خرچ کریا کر، تو انہاں دا دل ٹھریا کر۔ بڑے وڈے جملے نے جیوندیاں نو ہسپتال کھڑیا کر، تو لاج تے خرچے کریا کر، تو جیوندیاں نو گل لایا کر،
पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। हजरात तस्वीरां उठ के गले नहीं लगदियां, तस्वीरां वीरा प्यार नहीं करदियां, तस्वीरां बोलदियां नहीं। दो हस्तियां दा फोन कदी ना कटी, एक बाप ते एक मां दा, भरा दा फोन कटिए कोई गल नहीं, बेली दा फोन कटिए कोई गल नहीं, दोबारा कर लवेगा कोई गल नहीं, किसी नूं टेंशन नहीं आउणी, कहंदा फिर कर लेगा। मां बाप दा फोन कटिए फौरन फोन कर दे, हाय मेरा पुत्र नहीं फोन चुकदा, वीरा थाने चले जांदे, मेरा पुत्र 6 घंटे हो गए फोन नहीं चुकदा। मां कहंदी मेरा मुंडा नहीं लभदा, मेरा पुत्र नहीं लभदा। हजरात जितने बैठे जे जुमला बड़ा ईमान वाला है, कितने ईमान वाले दोस्त बाप बैठे जे, अपने घरां च जाके अपना ईमान पक्का करो, अपनियां बस्तियां च अज दा जुमा जाके बयान करो। बड़े वड्डे जुमले पेश करना चाह रहे हमें। हजरात मां अपनियां देते गलियां च लभन लग पेगी, बाप दुकान बंद करके थाने चले जाएगा, हाय मेरा पुत्र नहीं लभदा। मैं जुमला कहांगा, दुनिया च सारे रिश्ते तेनू नज़र अंदाज कर देंदे ने, मैनू इग्नोर कर देंदे ने, मगर मापिया तो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं। मैं जुमला कहांगा दर्द वाला है, तू जिउंदियां दे फोन सुनिया कर, पिछों नहीं पुनना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दी गल सुनिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਗੰਦੀ ਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਏ 4 ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਈ, ਆਂਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ। ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਸਾਰ कर दो। मगर मेरा नबी कौन है? लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा नबी रऊफ़ रहीम नबी बन के आया वे। हजरत दुनिया दे लोग सुनिए, नबी पाक ने क्या कल आई बीबी फिर आ गई, आंधी सोने कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन मुमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह पाक दा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। सोनिया मैनू इत्थे ही जवाब जी सज़ा दे दो, अगली सज़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंदे ने फस गई जान शिकंजे अंदर ते ज्यों वेलन विच गन्ना, रो नू कह हुण रवे मुहम्मद ते फिर मैं तेनू मन्ना। जिदन फस गए उत्ते फिर किसे नहीं छड़ाना, इत्थे ही फैसले ने, इत्थे ही अदालत च फैसले करा लाओ, इत्थे ही मामले सीधे कर लाओ, इत्थे ही अपने मामले अल्लाह दे दरबार च पेश कर दे। हज़रात बड़ा वड्डा जुमला है, सुनिए ज़रा ध्यान दे नाल। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे, मेरे नबी करीम दा प्यार लैके बैठन वाले हो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बड़े वड्डे जुमले ने, झूठियां तरीखां लैके ना आया कर। अदालत नूं क्या कर जनाब साडा फैसला जल्दी कर दवो, इत्थे ही जज़ा सज़ा दा फैसला हो जावे। वेख नबी करीम दी अदालत है। बीवी फिर आ गई, बीबी आन के कहंदी सोनिया मैं ज़ना कर बैठी है, मैनू इत्थे हद ला दो। आप फरमांदे ने बीबी तेरे पेट च बच्चा, कहंदी सोनिया बच्चा है। आप फरमांदे ने जदों बच्चा पैदा होए फिर आवी, तेरा कसूर है, इस जान दा क्या कसूर है? असी जिन्हों मर्जी उठ के कह देने हरामी, जिन्हों मर्जी कहने तू हरामी है। बोलो कहते कई माँ बाप लड़ के गुस्से च अपने पुत्रा नूं आंदे तू मेरा है ही नहीं। शरीयत इत्थे भी 4 गवाह मंगदी, किन्ने 4 गवाह। अब किस ज़बान से कहें?
حضرات جملہ بڑا ایمان والا ہے. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. ایک ایسے بچے نو بھی عزت دے رہا ہے کہ سارے مدینے نو پتہ ہے اس پیٹ وچ بچہ کیڑا ہے. عورت منہ من رہی پئی ہے پر واہ کملی والے تیری عظمت تو قربان جاواں. میں جملہ کہاں گا بڑا قیمتی ہے. فیض دنیا چ انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے. سارے بولو دل جنہاں نے حضور دل تے لایا سی اس عورت نے. اجے قیامت آئی نہیں, اجے قبر چ گئی نہیں تے ایمان پہلے رکھ دی پئی. اللہ دی جزا ذات ایمان پہلے رکھ دی. ساڈے تے نے اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا اور ساڈی نور جہاں سارا ملک خراب کر کے آندی جدوں ہوے گا حساب ادو ویکھ لاں گے. ہاں ہاں نال کہندی اسی کلے نہیں خراب اے تے سارے نے جناب. وہ ساریاں نو پیڑا بنا گئی اور کہہ کے گئی ایک نہیں بولو. تے ساڈی قوم گڈیاں چلائی پھردی ہے, ٹرکاں چلائی پھردی ہے, گھراں چلائی پھردی ہے, موبائلاں چلائی پھردی. سمجھ ہی نہیں. وہ میں نے ایک دن اگلے دن آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ تو کانوں کے چسکے کے لیے گانا سنتے ہیں نا مگر کئی دفعہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ انڈیا کا گانا ہے اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے. زمانہ خدا کو کہتے ہیں. صحیح بخاری میں لکھا ہے اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے خدا سے بھی جو نہ ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم. اب بتائیں یہ کفریہ کلمہ ہے سیدھا اور ہم کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں. وہ آپ کا ایمان تباہ کر رہا ہے کہ خدا سے بھی جو نہ ٹوٹے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم. اب بتاؤ خدا سے کوئی چیز ایسی ہے جو طاقتور ہے؟ یہ انسان ہے نا اپنی زبان سے جو مرضی کفر بکتا رہتا ہے. اسی نے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے ناصر مدنی تانوں مینشن کردا ہے. میں تانوں سمجھاندا رہنا کہ بچو اسی اسلام دے مورچے تے کھڑے. ایڑا مرحب ہے نا اے اسلام دا مورچہ ہے. ادھر جیڑا بھی تیر آندا ہے علماء کرام تانوں سمجھاندے نے بچاندے نے کہ بچ جو تہاڈے ایمان تے ڈاکا وجن لگا. ڈاکا وجن. یہ ساڈی میڈم ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ سکھوں کو آپ استثناء دے دیں وہ ہیلمٹ نہ ڈالیں کیونکہ ان کے سر پہ پگڑیاں ہیں. تو میں کہنا میڈم صاحبہ سکھاں دیاں پگڑیاں تو چلو ہیلمٹ دی لوڑ نہیں. تے آ مسلمان جڑے پگڑی لے کے لگے پھردے نے انہاں دی پگڑی تانوں دکھ دی ہے نک وگدا ساڈا بھی انہاں دی قانون چ استثناء دے دیتا ہے کہ سکھ ہیلمٹ نہ بھی لوے تو کوئی گل نہیں. تے ساڈیاں بھی پگڑیاں اونجدیاں ہی نے. آپ پگڑی اسی نہیں لئی تے ساڈے سر نوں بھی کوئی شے نہیں وائی دی. تو خدا کے لیے دو قانون نہ بنائیں. اگر قانون بنانا ہے تو پھر یہ شک لکھیں کہ جس کے سر پہ پگڑی ہے وہ ہیلمٹ کے کام دیتی ہے کیونکہ کپڑا وزنی ہوتا ہے زیادہ اس کو چکر دیے ہوتے ہیں. مقصد تو ہیلمٹ میں سر بچانا ہے نا. اونچی بولیں سر بچانا ہے نا. حضرات میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اعدلوا هو اقرب للتقوی. لوگو انصاف کرو انصاف تقوی دے قریب تارے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے نہیں تے قیامت نو میں انصاف کراں گا. ممتاز الیوم ایھا المجرمون. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے